Hello students, welcome to Crack Neat Biology. In the video, நம்ம adaptive radiation from chapter 6 evolution பார்க்க போறோம். So adaptive radiation ஒரு given geographical areaல இருக்கிற common ancestorல இருந்து different species evolve ஆகுது to adapt to different environments. Okay. So in the different species it will be radiating to other geographical areas. Radiating na spreading to other geographical areas, other habitats. Okay. So இதுதான் adaptive radiation. இதுக்கு best example Darwin's finches. So Charles Darwin Galapagos Island என்ற ஒரு island visit பண்றாரு. So during his visit he was particularly interested in small black birds. So அந்த small black birds தான் இப்ப Darwin's finches ன்னு சொல்றோம் after his visit. So அந்த finches observe பண்ணும்போது இவர் என்ன ரியலைஸ் பண்றாருன்னா இந்த நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் finches இந்த சேம் ஐலாண்ட்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. சோ அவரோட கெஸ் என்னன்னா இந்த ஒரே ஐலாண்ட்ல இருந்தே இந்த நிறைய வெரைட்டிஸ் எவால்வ் ஆயிருக்கு காமன் ஆன்செஸ்டர்ல இருந்து அப்படின்ட்டு he guessed. So he conjectured அப்படின்னா அவரு he presumed அவரோட யூகம். ஓகே, யூகம்னா conjectured. So from the original seed eating featureல இருந்து many other forms with altered beaks. So seed eating finches strong beaks இருக்கும் to crack open the seeds and eat it. Okay, so on the original seed eating common ancestor அந்த featureல இருந்து many other forms evolve ஆயிருக்கு with altered beaks. Okay, so எதனால இந்த மாதிரி alter ஆயிருக்கு to arose to adapt to different food sources to so இந்த seed eatingல இருந்து insect eating and tree buds eating அதான் vegetarian. So இந்த மாதிரி tree parts சாப்பிடுற கூடியதா இந்த மாதிரி இந்த small black birds அதாவது டார்வின்ஸ் finches evolve ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ இதோட பீக் பாருங்க ஸ்ட்ராங் பீக்கா இருக்கு for eating the seeds, whereas இதோட பீக் பாருங்க ஸ்லெண்டரா இருக்கு for eating the insects. So different food source கேத்த மாதிரி அது அடாப்ட் ஆயிருக்கு, அதோட பீக் ஆல்டர் ஆயிருக்கு. ஓகே, so இதுதான் adaptive radiation அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this process of evolution of different species in a given geographical area, அதாவது இந்த Galapagos Island இங்க. Okay, starting from a point, அதாவது ஒரு common ancestorல இந்த given geographical areaல இந்த ancestorல இருந்து evolve ஆனது radiating to other areas of geography. Radiatingனா இது spreading to other areas of geography, other habitats. Okay, இதுதான் adaptive radiation. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். சோ இந்த பிக்சர் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பிக்சர் கொடுத்து இது எதோட எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த அடாப்டிவ் ரேடியேஷனோட டெஃபினிஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி டார்வின்ஸ் finches இட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன். இதுவும் உங்களுக்கு ரெப்படிட்டிவா கேட்டிருக்காங்க நீட்ல. ஓகே, தென் ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல்ஸ் இதுவும் இட்ஸ் another எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன். சோ மார்சுபியல்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் த பவுச்டு மேமல்ஸ். இந்த கங்காரு, கோலா அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. So pouched mammals, அந்த mammals மார்சுபியம் அப்படின்ற ஒரு பவுச் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். சோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கங்காரு. அதோட குட்டி அந்த பவுச்ல இருக்கும் இல்லையா. So in the marsupials it will give birth to very underdeveloped young ones. Okay, and outside the body, mother's body the pouches தான் அது ஃபுல்லா அந்த young ones develop ஆகும். அதான் marsupials. Marsupialsன்றது pouched mammals. marsupium அப்படின்ற pouch அந்த mammals present ஆயிருக்கும். Okay, so number of marsupials each from different from the other. So ஒரு marsupial ancestral stockல இருந்து, ancestral stockனா original populationல இருந்து நிறைய marsupials, each one different from the other. So நிறைய species evolve ஆயிருக்கு, but all within the Australian island continent. The given geographical area, அதாவது Australian island continentலயே ஒரு marsupial ancestral stock, original populationல இருந்து நிறைய different species of marsupials evolve ஆயிருக்கு, each different from the other. Okay, so இதுதான் adaptive radiation சொல்றாங்க. இந்த பிக்சர் பாருங்க. சோ மார்சுபியல்ஸ் நிறைய ஸ்பீஷியஸா எவால்வ் ஆயிருக்கு. சோ ஒரு ஆன்செஸ்ட்ரல் ஸ்டாக்ல இருந்து நிறைய டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இவால்வ் ஆயிருக்கு இந்த கிவன் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால. இதுதான் marsupial radiation. Okay, then இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, அது convergent evolution சொல்றாங்க. ஒரே isolated geographical ஏரியால more than one adaptive radiation நடந்திருந்ததுன்னா அதுதான் convergent evolution சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். டிஃபரெண்ட் ஆன்செஸ்டர்ல இருந்து வர ரெண்டு ஸ்பீஷியஸ் அந்த சிமிலர் என்விரான்மெண்டல் ப்ரெஷர்னால சிமிலர் ட்ரைட்ஸ்க்கு எவால்வ் ஆகுறது தான்
கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இதுல வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியாலே பிளாசென்டல் மேமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. பிளாசென்டல் மேமல்ஸ்னா நம்மளுமே ஹியூமன்ஸுமே பிளாசென்டல் மேமலுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ ஃபீமேல் பாடியில இந்த யூட்ரஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். யூட்ரஸ்குள்ள தான் வித் இந்த மதர்ஸ் பாடி தான் யங் ஒன் டெவலப் ஆகும். ஸோ த பிளாசென்டல் மேமல்ஸ் வில் கிவ் பர்த் டு மெச்சூர் வெல் டெவலப்டு யங் ஒன்ஸ். அதான் பிளாசென்டல் மேமல்ஸ். வர மார்சுபியல்ஸ் என்ன பார்த்தோம், வெரி அண்டர் டெவலப்டு யங் ஒன்ஸ்க்கு தான் இட் வில் கிவ் பர்த். அண்ட் அந்த அவுட் சைட் த மதர்ஸ் பாடி இந்த மார்சுபியம் அந்த பவுச்ல தான் வந்து அந்த யங் ஒன்ஸ் ஃபுல்லி டெவலப் ஆகும். அதான் மார்சுபியல்ஸ். ஓகே, பவுச்டு mammals. So the placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. Okay, இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க, the placental mammal அதோட ancestor இருந்து நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து இவால்வ் ஆயிருக்கு, டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ். அதே மாதிரி மார்சுபியல்ஸ் வந்து அடாப்டிவ் ரேடியேஷன்ல நிறைய டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அந்த ஐசோலேட்டட் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால வந்து நிறைய டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இவால்வ் ஆயிருக்கு. இது ரெண்டுமே வந்து டிஃபரெண்ட் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இருந்து இவால்வ் ஆனது. ஓகே, இந்த ரெண்டு பிளாசென்டல் மேமல் அண்ட் மார்சுபியல்ஸ் இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் ட்ரைட்ஸ் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுது பிகாஸ் ஆஃப் தி சிமிலர் என்விரான்மெண்டல் பிரஷர். அதனாலதான் இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாசென்டல் wolf அண்ட் டாஸ்மானியன் wolf which is marsupial. Okay, so in the picture parana, picture showing convergent evolution of Australian marsupials and placental mammals. Okay, so rendume different ancestors irundhu originate aanadhu, but they are evolved to having the similar traits because of the similar environmental pressure. So idha vandu convergent evolution. In the picture vandu neat aspect la it's important. So placental mammals, the anteater, lemur, flying squirrel, bobcat idha ஒரு சைடு கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த நம்பாட், ஸ்பாட்டட் கஸ்கஸ், ஃபிளையிங் ஃபாலஞ்சர், டாஸ்மானியன் டைகர் கேட் இதை மாத்தி மாத்தி கொடுத்து உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல்ஸோட நேம் வந்து பிளாசென்டல் மேமல்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆப்ஷன் ஒன்லி கண்டெய்ன்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த பிக்சர் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி சோ என்ன ஒரே ஐசோலேட்டட் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால மோர் தேன் ஒன் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் நடந்ததுன்னா அதை கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்றாங்க. இன் திஸ் கேஸ் பிளாசென்டல் மேமல் அண்ட் மார்சுபியல்ஸ் இந்த கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க. போத் இவால்விங் ஃப்ரம் தி டிஃபரெண்ட் ஆன்செஸ்டர்ஸ். பிளாசென்டல் மேமல்ஸ் வேற ஆன்செஸ்டர் அண்ட் மார்சுபியல்ஸ் வேற ஆன்செஸ்டர். சோ இது ரெண்டுமே சிமிலர் ட்ரைட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் டாஸ்மானியன் wolf marsupials and placental wolf. Okay, so this is it. Okay, so this is adaptive radiation. Students, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா kindly subscribe my channel. Next வீடியோல biological evolution பத்தி பார்க்கலாம். Thank you.